بچوں، ہم اپنی گفتگو میں روزمرہ کی گفتگو میں بہت سارے الفاظ ایسے سنتے اور بولتے ہوں گے جن میں ایک حرف کو 2 بار استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسے حرف جن کو 2 بار استعمال کیا جاتا ہے، لکھنے کی جب صورت میں آتا ہے تو ان کو 2 بار نہ لکھ کر صرف ایک بار لکھا جاتا ہے اور ان پہ ایک چھوٹا سا نشان لگا دیا جاتا ہے جن کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ یہ نشان عام طور پہ ڈبلو کے سے ملتی جلتی شکل ہوتی ہے، لیکن اس نشان کو اردو میں تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کا مطلب جس حرف پہ لگی ہوتی ہے اسے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ بلی لیں تو بلی کو جب ہم لکھیں گے تو بے لام یہ، لام کو 2 بار نہیں لکھیں گے بلکہ ایک ہی بار لکھیں گے اور لام کے اوپر وہ نشان بنا دیں گے جس کی وجہ سے پڑھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بلی پڑھا جائے گا، یا اگر اس پر زبر لگا کر پڑھیں گے تو بلی پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تشدید کو ایک نشان ایسا ہوتا ہے جس پہ ایک حرف کو 2 مرتبہ پڑھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ بچوں، ہم اپنی روزانہ کی گفتگو میں یا روزمرہ کی گفتگو میں ایسے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن پہ تشدید لگی ہوتی ہے، لیکن تشدید چونکہ تحریری طور پہ سمجھ میں آتی ہے، صرف گفتگو میں نہیں سمجھ میں آتی۔ جیسے آپ نے کہا سچا، بچہ، ابا، امی، لٹو، تو آپ ان لفظوں پہ جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہوں کہ ایک ہی آواز کو 2 بار بولا جاتا ہے۔ ایسی آواز جو 2 بار بولی جاتی، جب لکھنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان آوازوں کو 2 بار نہ لکھ کر ایک بار لکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان لگا دیا جاتا ہے جن کو تشدید کہتے ہیں، جن کی شکل انگریزی کے حرف ڈبلو کی جیسی ہوتی ہے۔ ان آوازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے، لفظوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس حرف پر تشدید لگی ہوئی ہے۔ جیسے ابا اگر ہم نے کہا تو ابا پر الف ہے، بے ہے اور پھر الف ہے، لیکن بے کی آواز 2 مرتبہ ادا ہو رہی ہے تو 2 مرتبہ بے نہ لکھ کر ایک مرتبہ لکھا جائے گا اور اس پر بے پر تشدید لگا دی جائے گی۔ اسی طرح امی یا اماں جب ہم لکھیں گے یا بچہ بچی لکھیں گے تو امی کے میم پر تشدید ہوگی، بچہ یا بچی کے چے پر تشدید ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں، ہم دیکھیں گے تو اس پر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ نہ صرف جو ہے 2 بار نہیں لکھا گیا ہے بلکہ ایک بار لکھا گیا ہے، اس لیے کہ 2 بار جب لکھا جائے گا تو ان کا صحیح تلفظ ادا نہیں ہو پائے گا۔ ہم ابا کو اگر ہم 2 بار لکھتے ہیں اب با، تو وہ حرف کچھ اور، لفظ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2 بار نہ لکھ کر ایک بار لکھتے ہیں اور اس کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزانہ گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ننھے منھے، چنو منو، یا اور بہت ساری اس طرح کی جو ہے شبداولی ہم لے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے گفتگو میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے لیے مزید ہم گفتگو کرنا چاہیں تو NCERT کی اردو کی ابتدائی کتاب، NCERT اردو کی ابتدائی کتاب پہلی جماعت کی دیکھ سکتے ہیں، جس کے سبق نمبر 14 میں تشدید کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ کچھ لفظ لیے گئے ہیں، ان لفظوں کی مدد سے جو ہے تشدید کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، پھر ان کی مشق بتائی گئی ہے، مشقوں کے ذریعے کس طرح سے ہم حروف کو الگ الگ کر سکتے ہیں اور حروف کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن پر تشدید لگائی جاتی ہے۔ جیسے چنو آیا ڈبہ دینا، رسی پر بندر دوڑا، سچے بچے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جب ہم لفظ دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی آواز 2 مرتبہ ادا ہو رہی ہے اور کس آواز پر یعنی کس حرف پر وہ تشدید، وہ نشان لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم جب آگے کی مشق دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو ہم ان کو لفظوں کو، خاص طور سے ان لفظوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جن پر تشدید کا نشان لگا ہوا ہے۔ ہم تصویروں کی مدد سے بھی لفظوں کو لکھ سکتے ہیں اور لفظوں کو لکھنے کے بعد ان حروف کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن پر یہ تشدید لگائی جاتی ہے، یا ان کو ہم خود لکھ کر ان پر تشدید لگا سکتے ہیں تاکہ تشدید کو ہم نہ صرف پورے طور پر سمجھ سکیں بلکہ ہم ان کو لکھ بھی سکیں، اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریروں میں ان کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر سکیں۔ آئیے ان لفظوں کو ہم ہندی میں بھی کر دیکھتے ہیں۔
कि जब हम जन्नत को लिखेंगे तो जा होगा, आधा ना होगा और पूरा ना होगा और फिर ता होगा। तो इस तरह से हम ना को 2 बार लिखा, एक बार आधा ना लिखा और पूरा, एक बार पूरा ना लिखा और ता पूरा लिखा। लेकिन जब उर्दू में आते हैं तो हमें ना 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक ही बार लिखकर काम चला लेते हैं और उस पर तशदीद लगा देते हैं। लेकिन आवाज़ उसी तरह होगी, अदा होगी जिस तरह से हिंदी में अदा होती है। इसी तरह बिल्ली को लेंगे और भी लफ्ज़ लेंगे, जैसे हमने उर्दू में जिन आवाज़ लफ्ज़ों को लिया है उन्हीं लफ्ज़ों को यहाँ लिख कर अगर हम देखें तो जन्नत, मुद्दत, पत्ता, रस्सी, इज़्ज़त, लट्टू, बच्चा, अच्छा, 70, 21, 26, तैयार, मक्कार, इन लफ्ज़ों को आप देखिएगा तो बाज़ किसी हर कोई ना कोई हर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। हिंदी में उनको 2 बार लिखा जाता है, एक बार आधा लिखते हैं और एक बार पूरा हर्फ लिखते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। आइए अब इन्हीं लफ्ज़ों को अंग्रेज़ी में लिख कर देखते हैं। जब अंग्रेज़ी में हम जन्नत को लिखेंगे तो जे लिखेंगे, ए लिखेंगे और फिर डबल एन लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे और टी लिखेंगे, तब कहीं जन्नत जाकर पूरा हो रहा है। उर्दू में तो हमें सिर्फ 3 हर्फ के इस्तेमाल से जो है मतलब पूरा हो गया, लेकिन जब इसमें आते हैं तो हमें 2 बार एन लिखना पड़ता है, जे, ए और टी, यानी यहाँ 5 हर्फ इस्तेमाल हो गए तब जाकर कहीं वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी में उन्हीं पूरे यहाँ तो सिर्फ कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, या हाफ लेटर कोई नहीं होता है, जैसे हिंदी में आधा जा होता है या आधा ला होता है। लेकिन इंग्लिश में 2 बार लिखने पर ही वो बात पूरी हो रही है। जन्नत, मुद्दत आप देखेंगे लिखकर पत्ता, रस्सी, इज़्ज़त, लट्टू, बच्चा, अच्छा, 70, 21, 26, तैयार, मक्कार। तो हर लफ्ज़ में वो आवाज़ जो उर्दू में 1 बार लिखी जाती है, हिंदी में 2 बार लिखी जाती है और अंग्रेज़ी में 2 बार लिखी जाती है। तो इन तीनों ज़बानों पे जब हम गौर करते हैं तो हम ये इस नतीजे पहुँचते हैं कि उर्दू में सिर्फ उस आवाज़ को अदा करने के लिए 1 बार लिखना पड़ता है और उसके ऊपर एक छोटा सा निशान बना देते हैं जिसे तशदीद कहते हैं। बच्चों, जैसा कि अभी हम तशदीद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह लफ्ज़ों पे इनका इस्तेमाल होता है और लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से होता है, और जब उनको हम लिखने देते हैं उस लफ्ज़ को तो उन पर किस हर्फ पे तशदीद का निशान लगता है। आइए इसी तरह एक नज़्म हम पढ़ते हैं, बत्तख का बच्चा। इस नज़्म में बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जिन पर तशदीद लगी हुई है और ये बहुत अच्छी नज़्म लगती है। अगर हम इनको पढ़ेंगे तो न सिर्फ हमारी दिलचस्पी बढ़ेगी बल्कि हम बहुत सारे लफ्ज़ों को याद भी कर लेंगे और उनको लिखेंगे तो हमारी मश्क से वो अल्फाज हमें बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे और तशदीद की हमारी मश्क हो जाएगी। आइए हम नज़्म को पढ़कर देखते हैं। बत्तख का एक बच्चा पकड़े, आंगन से एक बिल्ली भागी, बिल्ली पीछे कुत्ता दौड़ा, चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू, कल्लू सल्लू सारे बच्चे बल्ला लेकर पीछे दौड़े, साथ में दौड़ी शन्नू अप्पी, गुड्डा गुड्डी लेकर अपने, नन्ही मुन्नी चुन्नी दौड़ी, अब्बा दौड़े अम्मी दौड़ी, दौड़े डब्बू चच्चा भी, अच्छन भाई कल्लन भाई, छोटन भाई मुन्नन भाई, पीछे पीछे वो भी दौड़े, बिल्ली रुक कर गुर्राई, शेर की खाला लहराई, आंखें अपनी चमकाई, नीली तोपें दमकाई, हिम्मत सबकी थर्राई, सूरत एक एक मुरझाई, कुत्ता दुम दबाकर भागा, बिल्ली से घबरा कर भागा, देख ये मंजर सब घबराए, बत्तख को अब कौन बचाए। बच्चों, आपने यह नज़्म अभी सुनी, आपको अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिन पर एक हर्फ को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। आप उन हर्फ की निशानदही कर सकते हैं, अपनी कापी भी लिख सकते हैं और उन हर्फ पर तशदीद का निशान भी लगा सकते हैं। इससे आपके तशदीद की मश्क भी हो जाएगी और वो लफ्ज़ भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। न सिर्फ ये अल्फाज याद होंगे बल्कि आप बहुत सारे लफ्ज़ों पर इसी तरह गौर भी कर सकते हैं जिनको अपनी कापी पर बार बार लिखने से हमें तशदीद की पूरी तरह मश्क हो जाएगी।